जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGS ऑनलाइन गुरुकुल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। हूँ पढ़ियार महेंद्र आर्टिकल 2 पार्ट 2 ए टॉपिक साथे तमारी पासे फरी एकवार हाजर थयो छुं। अहींया आना अगाउना लेक्चरनी अंदर आपणे आर्टिकल ए अने एन एनी आपणे वात करी गया था अने एमां आपणे जोई गया था कि आर्टिकल एन अने एन जे छे ए अने एन ए अनिश्चितता दर्शावे छे। ज्यारे अत्यारे जे आपणे टॉपिकनी वात करीए छीए एमां आर्टिकल ध नी वात करीए छीए। आर्टिकल ध तो आर्टिकल ध जे छे ए निश्चितता दर्शावतो आर्टिकल छे। अगाऊ आपणे जोई गया ए प्रमाणे आर्टिकल ध जे छे ते धीस धीस धैट धोज नुं टूंकું रूप एटले शॉर्टन फॉर्म जे छे ए आर्टिकल ध छे। आर्टिकल ध ए चोक्कस प्राणी पदार्थनो निर्देश करे छे अने एटले ज तो एने आपणे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल एटले के चोक्कस आर्टिकल कहीए छीए। आर्टिकल ध जे छे एम ए अने एन ना जे रीते उपयोगो छे ए रीते ध ना पण उपयोगो छे। ए खास चोक्कस उपयोग माटे वपराय छे। अहींया सौथी पहेला आपणे वात करीए के आर्टिकल ध जे छे ए निश्चितता दर्शावे छे। निश्चितता दर्शाववा माटे आर्टिकल ध वपराय छे। दाखला तरीके आपणे कहीए प्लीज ओपन ध डोर, प्लीज ओपन ध डोर, तो ध डोर जे छे ए निश्चितता दर्शावे ध डोर। एवी रीते आपणे कहीए लेट्स गो टू सी ध पिक्चर, अहींया टू सी ध पिक्चर, लेट्स गो चालो जईए टू सी जोवा माटे ध पिक्चर ध मूवी ध पिक्चर ध मूवी ए जोवा माटे चालो जईए तो जे ते चोक्कस मूवीज जे छे एनो उल्लेख करे छे। एनो अर्थ एवो थयो के आर्टिकल ध जे छे ए निश्चितता दर्शाववा माटे वपराय छे। बीजा आगळ उपयोगमां आपणे कहीए के कोई चोक्कस संदर्भगत निश्चितता दर्शाववा माटे आर्टिकल ध वपराय छे। चोक्कस संदर्भ दाखला तरीके आपणे कहीए के यस्टरडे आई मीट ध डॉक्टर, यस्टरडे आई मेट ध डॉक्टर, हूँ गई काले डॉक्टर ने मळ्यो। जो ध डॉक्टर कीधुं तो ध एटले चोक्कस संदर्भनी अंदर जे ते डॉक्टर ने हूँ मळ्यो एवो अर्थ थाय छे। आर्टिकल ध जे छे ए आ रीते चोक्कस निर्देशनी अंदर पछी आगळ वधीने कहीए के समग्र समूह जे होय समग्र समूहना निर्देश माटे आर्टिकल ध वपराय छे। फरीथी समग्र समूहनो निर्देश करवा माटे निर्देश करવો એટલે બતાવવું समग्र समूह। दाखला तरीके આપણે कहीए ધ ટીચર, तो ધ ટીચર જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે સમગ્ર ટીચર સમૂહ જે છે એની વાત થઈ છે। ધ ટીચર વિશ્વના બધા જ ટીચર। એ રીતે ધ કાવ જ્યારે આપણે કહીએ તો વિશ્વની બધી જ ગાય જાતિ જે છે એનો અર્થ થાય છે। અને અહીંયા ધ બોય कीधुं एटले विश्वना बधा ज छोकराओ जे छे छोकरा जाति जे छे एनो उल्लेख करे छे। तो आ रीते समग्र समूहना निर्देश माटे आर्टिकल ध वापरवामां आवे छे। अहींया आर्टिकल ध ने आपणे आगळ वधारी दઈએ तो आपणे कहीए छीए के आर्टिकल ध ए महासागरो, नदीओ, अखात, टापू समूह, रण, पर्वतो पछी नहरो ए बधाना नामनी अगर आर्टिकल ध आवे छे। तो अहींया जोई शकाय छे अखात दाखला के ध बे ऑफ बेंगाल। पछी आपणे वात करीए महासागर, आपणो धारो के हिंद महासागर छे ध इंडियन ओशन, पेसिफिक महासागर ध पेसिफिक ओशन, बराबर। पछी आपणे नदीओनी वात करीए नदी तो ध गंगा ध यमुना ध नाइल। तो आ रीते जे नदीओ छे ए नदीओना नामनी अगर आर्टिकल ध आवे छे। पछी आपणे आगळ कहीए के टापू समूह होय ध अंदामान निकोबार, बराबर। तो ध अंदामान निकोबार आइलेंड, ध अंदामान निकोबार आइलेंड। तो आ आइलेंडनी ज्यारे वात करीए छे त्यारे टापू समूहनी ज्यारे आपणे वात करीए त्यारे आर्टिकल त्यां ध वपराय छे। केनालनी वात करीए तो आपणे कहीए ध पनामा केनाल, बराबर। पनामा ध पनामा। तो आ रीते अखात, महासागरो, नदीओ, टापू समूह छे, पछी रण छे, नहरो छे, आ बधा ज नामनी आगळ आर्टिकल ध वापरी शकाय छे। अहींया आपणे हमणां ज वात करी
કે પર્વતની વાત કરો, ઉદાહરણમાં પર્વતમાં આપણે કહી શકાય ધ હિમાલયા, ધ આલ્પ્સ. તો આ રીતે જુદા જુદા પર્વતો જે હોય એ પર્વતોના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. પછી આગળ વધી અને આપણે કહીએ છીએ કે પવિત્ર ગ્રંથો, ધાર્મિક ગ્રંથો, પવિત્ર ગ્રંથો જે છે, અથવા બીજું કહીએ રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો, પવિત્ર ગ્રંથો, ધાર્મિક ગ્રંથો કહીએ, રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો કહીએ, એ વગેરેના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. તો અહીંયા જોઈ શકાય કે પવિત્ર ગ્રંથ ધ ભાગવત ગીતા, ધ રામાયણા, ધ મહાભારતા, બરાબર. તો એ આપણા પવિત્ર ગ્રંથો. એવી રીતે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકોની આપણે વાત કરીએ તો આપણે અહીંયા કહી શકાય છે ધ તિરંગા, આપણો નેશનલ ફ્લેગ જે છે તિરંગો, તો આપણે કહીએ ધ તિરંગા. રાષ્ટ્રીય પ્રાણીની વાત કરીએ ધ ટાઈગર. તો આ રીતે પવિત્ર ગ્રંથો, રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો, એના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. તો અહીંયા ઉપયોગમાં આપણે કહ્યું કે આર્ટિકલ ધ રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો છે અને પર્વતો છે, સોરી પવિત્ર ગ્રંથો છે, એના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. પવિત્ર ગ્રંથો, રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો વગેરેના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ આવે. એમાં ધ રામાયણ, ધ મહાભારત, ધ ભાગવત ગીતા એ આપણા ધાર્મિક ગ્રંથો, ધ કુરાન, ધ બાઇબલ. રાષ્ટ્રીય પ્રતીકોની આપણે હમણાં જ વાત કરી. રાષ્ટ્રીય પ્રતીકોમાં ધ તિરંગા નેશનલ ફ્લેગ, ધ ટાઈગર આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી. તો આ રીતે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો હોય ત્યાં આર્ટિકલ ધ આવે છે. આગળ વધી અને આપણે પ્રકૃતિના જે અજોડ તત્વો છે, પ્રકૃતિના અજોડ તત્વો જે ગણાતા હોય, એમાં વસ્તુઓ હોય, પછી પ્રખ્યાત ઇમારતો હોય, સ્થળો હોય, પદાર્થો હોય, એ બધાની અંદર આપણે આર્ટિકલ ધ વાપરી શકીએ છીએ. અહીં ઉદાહરણ તરીકે લઈએ પ્રકૃતિના અજોડ તત્વ ધ સન, ધ સ્કાય, ધ મૂન, ધ સન, ધ મૂન, ધ સ્કાય. પછી આપણે ઇમારતોની વાત કરીએ ધ બુર્જ ખલીફા, ધ તાજમહલ. તો આ જે છે એ આપણી પ્રખ્યાત ઇમારતો છે. પછી આપણે જુદી જુદી પ્રોજેક્ટની વાત કરીએ તો ધ નર્મદા પ્રોજેક્ટ. તો આ રીતે પ્રકૃતિના જે અજોડ મનાતા જે તત્વો છે એના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. અહીંયા આગળ વધી અને આપણે કહી શકીએ છીએ કે માનવ જાતિના આગળ ઉપયોગમાં માનવ જાતિઓ, પ્રજાઓ તેમજ કુળવાચક શબ્દો જે હોય એ બધાની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે કહીએ ધ જાપાનીઝ, ધ પાંડવાઝ, પાંડવો કૌરવો જે છે, ધ પાંડવાઝ, ધ કૌરવઝ. પછી એ રીતે ધ રાજપૂત્સ, ધ જૈન્સ, ધ પટેલ્સ. બરાબર, આખા જાતિને લાગુ પડતો હોય, આખી પ્રજાતિ છે એને લાગુ પડતો હોય, તો એવા શબ્દોની આગળ આપણે આર્ટિકલ ધ વાપરીએ છીએ. પછી આગળ વધી અને આપણે કહીએ છીએ કે સુપરલેટિવ ડિગ્રી, સુપરલેટિવ ડિગ્રી જે છે એ સુપરલેટિવ ડિગ્રીની આગળ આપણે આર્ટિકલ ધ વાપરીએ છીએ. તો જો મિત્રો આપણે કહીએ છીએ કે ડિગ્રીના જે 3 પ્રકાર છે, પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ. જે શ્રેષ્ઠતા દર્શક ડિગ્રી જે છે, તુલનાની જે કક્ષા છે, એ શ્રેષ્ઠતા દર્શક ડિગ્રીની અંદર આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. દાખલા તરીકે ધ ટોલેસ્ટ. બરાબર, આપણે કહીએ ક્લાસની અંદર ધારો કે મોહિલભાઈ જે છે એ સૌથી ઊંચા છે, તો મોહિલભાઈ ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ બોય, ટોલેસ્ટ બોય, તો ધ ટોલેસ્ટ. પછી આપણે કહીએ કે આ વસ્તુ જે છે સૌથી સારી, ધી બેસ્ટ. બરાબર, પછી આપણે એમ કહીએ કે વેલ માછલી જે છે એ અલગ કંઈક અદ્ભુત જ છે, તો ધ વેલ ઇઝ ધ મોસ્ટ વન્ડરફુલ, ધ વેલ ઇઝ ધ મોસ્ટ વન્ડરફુલ એનિમલ. તો એ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સુપરલેટિવ ડિગ્રીની અંદર આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. પછી આગળ વધે અને આપણે જુદા જુદા જે ક્રમવાચક શબ્દો હોય, ક્રમવાચક સંખ્યા, ક્રમવાચક સંખ્યાની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. દાખલા કે આપણે કહીએ યુ આર ધ ફર્સ્ટ, તમે પ્રથમ છો, ધ ફર્સ્ટ, ધ સેકન્ડ, ધ થર્ડ. તો આ રીતે ક્રમવાચક સંખ્યા હોય
એ ક્રમવાચક સંખ્યાની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. ધ ફર્સ્ટ, ધ સેકન્ડ, ધ થર્ડ, બરાબર. તો આ રીતે આર્ટિકલ ધ વપરાતું હોય છે. એ જ રીતે આપણે આગળ વધીને કહી શકીએ છીએ કે દિશાઓ જે હોય, દિશાઓ આપણે કહીએ પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ, આ જે દિશાઓ છે તો દિશાઓના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. દિશાઓ તો નોર્થ, ધ નોર્થ, વેસ્ટ, ધ વેસ્ટ, પછી સાઉથ કહીએ તો ધ સાઉથ, અને ઈસ્ટ કહીએ તો ધ ઈસ્ટ. તો આ રીતે દિશાઓ હોય એ દિશાઓના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. આગળ વધી અને કહી શકાય છે કે જહાજો જે છે, પ્રખ્યાત જહાજો, પછી મિસાઇલ્સ, પછી લડાયક જહાજો હોય, આ વગેરેના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. જહાજો, ધ ટાઇટેનિક, જહાજની વાત કરીએ તો ધ ટાઇટેનિક. પછી લડાયક જહાજ કહીએ આપણે, બરાબર. તો એમાં કહીએ ધ વિક્રાંતા, પછી ધ INS લક્ષ્મી, બરાબર. પછી આગળ આપણે કહીએ મિસાઇલની વાત, ધ અગ્નિ, ધ ઘોરી. તો આ રીતે જુદી જુદી મિસાઇલ્સ જે હોય એ મિસાઇલ્સના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. તો અહીંયા ફરીથી આર્ટિકલ ધ જે છે એના મુદ્દાઓ જે છે એને આપણે ટૂંકમાં જોઈ લઈએ. આર્ટિકલ ધ નિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. આર્ટિકલ ધ જે છે એ ચોક્કસ નિશ્ચિતતાના સંદર્ભની અંદર વપરાતું હોય છે. આર્ટિકલ ધ સમગ્ર સમૂહનો નિર્દેશ જ્યારે કરવાનો હોય ત્યારે આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. આર્ટિકલ ધ જે છે એ અખાત, મહાસાગરો, નદીઓ, ટાપુઓ, પર્વતો, બરાબર, રણ છે વગેરે, પછી ટાપુ સમૂહ હોય એ બધા માટે આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. અને આગળ વધીને આપણે કહીએ તો પવિત્ર ગ્રંથો, રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો જે છે ત્યાં આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. અને પ્રકૃતિના જે અજોડ મનાતા તત્વો જે છે એમાં ખાસ કરીને આપણે કહીએ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ જે છે એ પ્રકૃતિના અજોડ મનાતા તત્વો કહીએ. પછી આપણે પ્રખ્યાત ઇમારતો કહીએ, સ્થળો કહીએ, આ બધાની નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વાપરી શકાય છે. પછી આગળ વધીને આપણે કહીએ છીએ કે આખી માનવ જાતિ હોય એ માનવ જાતિ હોય, પછી પ્રજાતિ હોય, પછી કુળવાચક શબ્દો હોય, એની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. પછી એની આગળ આપણે કહી દઈએ કે સુપરલેટિવ ડિગ્રી જે છે એ સુપરલેટિવ ડિગ્રીના ઉપયોગની અંદર આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. આગળ વધીને ક્રમવાચક સંખ્યા કહીએ, બરાબર. ધ ફર્સ્ટ, ધ સેકન્ડ, થર્ડ, જે આપણે ઉદાહરણ આપીએ એ રીતે એ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ હોય એની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. દિશાઓ હોય, પછી આપણે કહીએ કે નોર્થ છે, વેસ્ટ છે, આ બધી જે છે એ દિશાઓના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. પછી આગળ વધીને આપણે જુદા જુદા જે જહાજો જે છે, હમણાં જ વાત કરી જહાજની વાત, દાખલા કે ધ ટાઇટેનિક, તો ટાઇટેનિક જે છે એ જહાજ, મિસાઇલની વાત કરી ધ ઘોરી, પછી કયું ધ અગ્નિ, પછી આપણે લડાયક જહાજોની વાત કરી ધ વિક્રાંત, બરાબર. તો આ જુદા જુદા પ્રકારના જે જહાજો જે છે એ જહાજોના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. તો અહીંયા આપણે આર્ટિકલ ધ જે છે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય, એ ક્યાં વપરાય, એની આપણે ચર્ચા કરી દીધી છે. જય સ્વામિનારાયણ.